ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 32 ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ? ਵੱਡੇ ਐਕਸੈਂਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਹਿਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ? ਤੇ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਟਾਈ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ 12-14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 300 ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, 50,000 ਵਿਊ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੋਈ ਵੁਸਤ, ਕੋਈ ਵੁਕਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਾਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਹਿਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਟਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਟਕੇ ਵਸੇਬਤ ਹੋਏਗਾ। असानू के पता केड़ी मस्जिद ते के कलीसे ते केड़े मंदिर, असां मुहब्बत दी मीम कढ़ के ते हे नू दे के ते दाल ला के खुदाए अहमद दी हमद कीती। असां त पखुआं नू प्यार कीता, असां त जंगलां नू सीने लाया। वाह जी वाह। अच्छा, अगला सुनो। इब्तदा जो की है वो उर्दू से की थी शायद, फिर आपने सराइकी को जफा डाल लिया, उर्दू को आप भूल गए। अच्छा, सारी गोची जुबान है, हमारे जंग का लहजा है पंजाबी का। अच्छा, इसको आप सराइकी नहीं कहते? मैं इसको पंजाब अपना जंगोची कहता हूँ ना। उन्होंने कहा जी मैं चंगोची कहना, मेरा पंजाबी जुबान का लहजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ ज़ेबी हंजरात ते मैं इन्हां ते थोड़ी जी गलबात करना चाहुंदा। गल पता की है, दानिश नकवी खुद कह रहा है कि मेरा लहजा चंगोची है पंजाबी जुबान का, मैं चंग तो हाँ। तो उहदे बावजूद इन्होंने जो प्रोग्राम अपलोड किया, उहदियां शॉर्ट्स कढ़ के अपलोड कीतियां ने, ते हैडिंग मोटी सारी दे के लिखिया, दानिश नकवी सराइकी शायरी ने शो लुट लिया। इस तरह की हैडिंग इन्हें अगे दिती है, जबकि वो प्रोग्राम दे विच कह भी चुकिया कि मैं सराइकी नहीं, मैं पंजाबी हाँ, तो मेरा चंगोची एक्सेंट है। मैं जनेश सलीम साहब तुहानू ये दसना चाहुंदा कि मैनू कोई कंट्रोवर्सी का चाह नहीं, तुहाडे उत्ते वीडियो पा के मैं मशहूर नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं तुहाडे तो पहलां दा मशहूर हाँ। मेरे जाके तुसी चैनल फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जाके वेख सकते हो। साढ़े 4 4 यू वाले तो मिलियन व्यूवरशिप वाले लत्थे हुए हैं, क्योंकि असी खालिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। असी थोड़े वाकों लगाउड़ां वाले काम नहीं कर रहे। तेरे तो पहलां भी एक चौधरी बन के इत्थे बहिंदा हुंदा सी, ते इहो जिहियां खच्चां वो मारदा सी जिहो जिहियां खच्चां तू मार रहा। वो भी उकाड़े दा सी, तू भी उकाड़े दा। एक बेसिकली प्रॉपर एक पेंडू वसेब दे बंदे हो के और थोड़े नाल मिलदा जुलदा एक्सेंट लहजा दानिश नकवी बोल रहा, या पहलां लोग इत्थे आउंदे सी वो बोलदे हुंदे सी। उहदे बावजूद तुसी मोटियां हैडिंग कैप्शन ते अपने मूँह बोल के ये कहना कि ये सराइकी है। फिर ज़हूर लवार ने स्पैशली वीडियो पा के भी दस्सिया कि मैं सराइकी दा नहीं, मैं पंजाबी दा शायर हाँ। तुसी पिछों किस एजेंडे ते काम कर रहे हो, सानू थोड़ी समझ नहीं आ रही। गल ये ना कि सियाणे कहंदे ने कि सुन मां मेरी दी बोलीए, सानू हाकम लब्बे कूड़, तेरी राह डक्की मदरसियों, साडी जिब नूं दित्ता नूड़। अगली लैन थोड़े वर्गियां वास्ते कही सी कि सुन मां मेरी दी बोलीए, ये लेखों निकले सूल, असी लिखीए तेरियां तख्तियां, तेनू पढ़ीए विच स्कूल। मां बोली दे लेखां दे विच तुहाडे वर्गे गंदे पुत्रां दी जिहड़ी सूल वजी होई है ना, वो नहीं निकलती पई। वो लेखों निकलेगी तो साडी बोली की थोड़ी जी तरक्की करेगी। मेरी आ वीडियो वेखो, एक मैं पहले भी बनाई सी। अज एक चीज़ की बड़ी खुशी हुंदी है कि कई सारे पंजाबी चैनल शुरू हो गए ने, जो पंजाबी विच गलबात करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, खबरां देंदे ने, या 4 जी बह के विचार वटांदरा करते हैं। असी अज तो 2-4 साल पिछे नज़र मारने तो सानू कोई भी वड्डा पंजाबी चैनल नज़र नहीं सी आउंदा। अज समय की लोड़ है, चंगा होया ये शुरू हो गया। इन्हां सारे वीरां अगे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहुंदा कि पंजाबी लई किन्ने क लोग बोल रहे हैं। सानू अगर 4 जी सुनते हैं, साडा हक बनता कि असीं पंजाबी तो रोटी सेकण दे नाल नाल पंजाबी लई बोलीए। सानू 2 काम करने पैणे ने, पंजाब दा मुकदमा लड़ना पैना, दूजा पंजाबी बोली दा मुकदमा लड़ना पैना। पंजाब की जिहड़ी इंतकामी वंड की जा रही है, मुल्तान के एरिया विचों कढ़िया जा रहा है, इहदी वंड नहीं होण देंगे। असी जुगराफी हद्दां की हिफाजत करांगे। पंजाब एक है, पंजाब एक ही रहेगा। और सानू हर बंदे नूं जिन्होंने 4 जी सुनते हैं एक अदारा बन के काम करना पएगा। जिस तरह जनूबी सिंध नहीं है, जनूबी बलोचिस्तान नहीं है, जनूबी KPK नहीं है, इस तरह जनूबी पंजाब भी नहीं है। पंजाब एक है और पंजाब नूं असी एक ही कहांगे। असी वंड वाली बुनियाद इहदे विच नहीं रखनी। असी इहदे तो मफाद लै रहे हैं, पंजाब तो, पंजाबी
ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਫਾਦ ਦਈਏ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੇਟ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਤਰਬੀਅਤ ਤਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਹੀ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੁਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉੱਠਣ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਹੱਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁੰਡੀ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਆਕਾਸ਼ਾ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ 32 ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਵੱਡੇ ਐਕਸੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਹਿਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਟਾਈ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ 12-14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਟਕੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਵੀ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਟਕੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਆ ਸਰਾਇਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਖਾਂ ਇੰਜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਗਈ ਹੈ ਵੱਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡੰਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਖਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੰਕਦਾ ਜਟਕੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਲਹਿਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਡੰਡ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਆਸਤੀ, ਬੋਲਪੁਰੀ, ਡੇਰਵੀ। 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੀ, ਰਿਆਸਤੀ ਲਹਿਜੇ ਸੀ, ਇਹ ਡੇਰਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਲਸਤਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਹੈਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਕਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਟੁੱਕਰ ਸੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲਗਾਉੜਾਂ, ਕੋਈ ਖੱਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 300 ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, 50,000 ਵਿਊ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੋਈ ਵੁਸਤ, ਕੋਈ ਵੁਕਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਣਾ ਖਣਾ, ਜਣੀ ਖਣੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣੀ।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਦੋ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਟੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। 28 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ, ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲੁਕਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੋ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੁਕਰੇਲ ਸਮਝਦਾ, ਲੱਟ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੂਛ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੁਕਰੇਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਇਹ ਹਟ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਟਕਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਾਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਹਿਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਟਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਟਕੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਟਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਟਕੀ ਹਾਂ, ਚੰਗੋਚੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਮਾਝਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਝਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਟਕਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ।